Shabbat Shalom and Chag Sameach. Shabbat Shalom, Chag Sameach. Looking forward to a beautiful tefillah this morning. We invite everyone to take a deep breath and begin with gratitude on page 99 in Lev Shalem and page 2 in Sim Shalom. לפניך רוח חי וקיים שחזרת בנשמתי בחמלה רבה אמונתך שחזרת בנשמתי בחמלה רבה אמונתך ניי 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 Page 102 or page 10. הריני מקבל עליי מצוות הבורא ואהבת לרעך כמוך הריני מקבל עליי מצוות הבורא ואהבת לרעך כמוך. Please rise if you're able. Birkot HaShachar on page 103 in Lev Shalem and page 10 in Sim Shalom. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לשכל בין אלפים בין יום ובין לילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בצלם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בן חורין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם פוקח עברים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלביש ערומים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מתיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם תוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מקרץ על המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מצעדי גבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי כל צורכי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עטר ישראל לתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן לא יעבור המביא השם יצור מלפניך אדוני של חביב ולא לידי ביזיון
שתרגילנו בתורתך וחוף את ישרנו השתעבט לך ותננו היום ובכל יום לכן ולחסד ורחמים בעיניך ובעיניך כל רואינו ותקמנו חסדים טובים ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל. I just wondered, we just recited, of course, Birkot HaShachar and the morning blessings that are traditionally done at home as you get dressed in the morning. And then the paragraph that we don't recite out loud concludes with the seal that we should become essentially regular in Gimilut Chasadim, that we should be practicers. It first focuses on what we shouldn't do, that we shouldn't get caught up in sin and with our Yetzer Hara, and then it moves into the fact that we should do Gimilut Chasadim. And I wonder how you relate the Birkot HaShachar, all the blessings that we say upon waking up, and the seal of this section, which is really a bracha about Gimilut Chasadim, acts of loving kindness. The way I understand it is that we say, we express our gratitude for all these things that we should, upon awakening in the morning and gaining awareness and consciousness, the first thing we do is we say to God, thank you for all these things, for my gari, for my neshama, for my sight, for my clothing, etc., for the fact that I am free, for guiding my steps, and so on and so forth. And then we say to God, please help us to stay on the path of mitzvot and of goodness. Chofet istrenu. Take hold of our passions and of our inclinations, leishtabed lach, so that they can serve you. And so with all the blessings that we have, some more, some less, but we all here have blessings. There's a baseline of blessing just by being human. To say, may we invest all of that into doing good in the world. We're not just, we don't just enjoy all these blessings in some sort of self-serving fashion, but we enjoy these blessings so that we can serve God and God's creation and one another. And so we also realize, or we know that God is doing chesed with us, and so we should translate it into chesed to others. Beautiful. Beautiful. Is that how you read it, more or less? Yeah, I just think it's so powerful to, particularly on Shabbat, when we refrain from a lot of things, that we're continuously orienting ourselves to not only how we are thankful, but that we have to translate that gratitude into service, and that a lot of the language is like practice language, like targilenu, that like that you should really practice it. It's not to be. It just doesn't happen, and that the tefillah is seen as a vehicle to keep us on track for that practice. And the way we live all those blessings, what we do with all the blessings, may we find favor in the way we live in God's eyes and in the eyes of all Others who surround us. Beautiful. It's beautiful. We turn now to Mizmor Shir Chanukah Rabbi David on page 120. On page, we'll sing Elecha Adonai Akra, which is 8 lines, I think, from the bottom on page 120. In Sim Shalom, it's on page 50. Shema Adonai ve'koneni Adonai heye
Shema Adonai Bechoneni Adonai Shema Adonai Shema Adonai Bechoneni Adonai We turn now to Kaddish Atom, to Mourner's Kaddish. For all those in mourning or marking a yard site, if you're on Zoom and you're in mourning or marking a yard site, we invite you to unmute yourself. I think we should be able to do. And please rise if you're reciting Mourner's Kaddish, page 52 in Sim Shalom, page 121 in Lev Shalem. Yitgadal v'kadash shemei Rabba. Amen. Be'ama divrach v'rutei v'yamlich malchutei. B'chayechon u'v'yamechon u'chayei d'chol Beit Yisrael. B'gala u'v'zman kariv v'yamru Amen. Yehei shmei Rabba mevarach v'yalam u'lanei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh. V'yitadar v'yitalel v'yitalal. Shmei d'kudesha b'richu. Leila min kol birchata v'shirata. Tushbachata v'nechamata, Damiran b'ama v'yamru Amen. Yehei shlama rabba min shamaya, v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yamru Amen. Oseh shalom b'rama, v'yaseh shalom. Aleinu v'al kol Yisrael, v'al kol yoshvei tevel v'yamru Amen. We turn now to Pesukei de Zimra, page 122 in Lev Shalem, page 54 in Sim Shalom. Baruch she'amar ve'haya olam baruch hu. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ha'el ha'arachman חיי העולמים מלך משובח ומפאר את שמו הגדול ברוך אתה אדוני מלך מהולל בתשבחות. We turn now to Hodolai Adonai Ki Tov, page 132 in Lev Shalem, page 72 in Sim Shalom. Hodu Adonai ki tov. כי לעולם חסדו Hodu Elohei ha'elohim. כי לעולם חסדו לאדוני האדונים כי לעולם חסדו ועושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו ועושה השמיים בכבודה כי לעולם חסדו ורוק הארץ על המים כי לעולם חסדו ועושה עולים גדולים כי לעולם חסדו את השמש לממשלת היום כי לעולם חסדו הירח וכוכב לממשלות בלילה כי לעולם חסדו צבעים לבחוריהם כי לעולם חסדו ויוצא ישראל מתוכה כי לעולם חסדו ביד חזקה ובזרוע נטויה כי לעולם חסדו וגוזר ים סוף לגזרים כי לעולם חסדו והעביר ישראל לתוכו כי לעולם חסדו ונהיה פרעה וחילו וים סוף כי לעולם חסדו למוליך עמו
במדבר, כי לעולם חסדו. כי לעולם חסדו. כי לעולם חסדו. לסיכון מלך האמורים, כי לעולם חסדו. ולאוג מלך הבשן, כי לעולם חסדו. ונתן ארצה לנחלה, כי לעולם חסדו. נחלה לישראל אהבתו, כי לעולם חסדו. שבשפלנו זכה לנו, כי לעולם חסדו. ויפרקנו מצרינו, כי לעולם חסדו. נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. הודו להשמיים, כי לעולם חסדו. מזמור שיר ליום השבת, page 134. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך העליון. להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בכינור. כי שימחתני אדוני בפעודיך במעשה ידיך רנן. מה גדלו מעשיך אדוני מאוד עמקו מחשבותיך. ישבר לא ידע וכסיל לא יבין את זאת. לפרוח רשעים כמו עשב ויציצו כל פועלי עוול. ישמדם עדיה ותמרום לעולם אדוני. כי הנה אויביך אדוני, כי הנה אויביך יאבדו. יתפרדו כל פועלי עוול. ותרם קירם קטני בלותי בשמן רענה. ותמתני בשוריים וקמים עלי תשמענה אוזני. צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון יסגר. שתולים בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו. עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו. להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולה תבוא. אדוני מלאך גאות לבש, לבש אדוני עוזי תזר. אף תקום תבל ואל תימור. נכון כי שכה מאז מעולם אתה. נשאו נערות אדוני, נשאו נערות קולה. שאו נערות תוך ים מקולות מים רבים. אדירים משפרי ים, אדיר כמרום אדוני. עדותיך נמנו מאוד לביתך נאווה קודש. ביתך נאווה קודש אדוני לאורך ימים. Ashrei, page 136 in Lev Shalem, page 80 in Sim Shalom. Ashrei Yoshvei Beitecha, עוד יעלימו חסלה. Ashrei ha'am shekach lo, אשרי העם שאדוני אלוהיו. Ashrei, אשרי יושבי ביתך. אשרי יושבי ביתך. בכל יום אברכך בלילה שמך לעולם ועד. דור לדור ישמר מעשיך גבולותיך יגידו. הדר כבוד הודך וקברי מיתותיך השיחה. עזו זרועותיך יאמרו גדולתך ספרנה. זכר רב טובך יביאו וצדקתך ירננו. חנון ורחום אדוני ירח אפיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל רחמיו וכל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו ברואתך
ידברו. להודיע לבני אדם גבורותיו וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים. עיני כל אליך יסבבו ואתה נותן להם את אוכלם איתו. תיח את ידיך ומשביע לכל חרצות. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו לכל אשר יקראו באמת. רצון יאהב יעשה ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פיו. ויברך כל בשר שקודשו לעולם ועד. אנחנו נברך יד מעתה ועד עולם. Page 141, Psalm 150, page 88 in Sim Shalom. הללויה בקודשו, הללו בהגיע עוזו. Nishmat Kol Chai, page 145 in Lev Shalem, page 334 in Sim Shalom. נשמת כל חי, תברך את שמך, אדוני אלוהינו. נשמת כל חי, תברך את שמך, אדוני אלוהינו.
המעולה ברוב תשבחות המעורר ישנים בנו קיצר ומתי עשורי לך לבדך אנחנו עינינו מילות כשמש וחייריה בידינו פרוסות כנשרי שמיים שעשיתם אבותינו ועמנו סבלתנו ומתעבדים פדיתנו וזרב זנתנו סבא קלקלתנו חלב יסבתנו ונמלטתנו חולאים רעים ונאמרים דיליתנו כן אברים שבילמת בנו ברוך הנשמה שלכם תדשנו אלוהינו לנצח יריצו ויקדישו וימלכו ואת שמך כל עצמותיי תאמרנו אדוני מחמך מציל רחמים הגדול הגיבור נהלל לך ונשבחך ונברך ונברך את שם קודשך אמור לדוד ברכי נפשי את אדוני תרעי ראי ראי וכל קרבי את שם קודשו בתעצומות עוזך הגדול בכבוד שמך הגיבור לנצח והנורא בנוראותיך המלך היושב על כיסא רם ונישא כנען מרום וקדוש שמו וכתוב רננו צדיקים באדוני לישרות נאווה תהילה ובדברי צדיקות תתברך שול חסידים תתרומם ובמקהלות רבבות עמך בית ישראל כן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ממותינו להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר לברך להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עמדך משטרך ישתבח שמך שמך לדרכנו שירו שפחה לזמרה עוזרים של הנצח ברכות והודעות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול ותשבחות אל הודעות אדון הנפלאות אבוכיה בשירי זמרה מלך אלכי העולמים אמן יתגדל ויתקדש שם רבה אמן בעלמא דיברה כאילו תבמליק מלכותה בחייכון וביומכון ובחדכון בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן אמן יהיה שם ברמה מברך לעולם ולעלמי הלוויה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שם קודשה ברכו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בעלמא ואמרו אמן ברכו את אדוני המבורך
אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אור וחושך עושה שלום ובורא את הכל הכל ידוך לכל שבחך והכל ימגרש קרנאי הכל יום חסן ויצח אל הפותח בכל יום תנוצות שלום וכתובה מחדש בכל יום תנוצות שלום מגן אישנו ונשגב בעדנו אין ככה וזולתך אפס ולתך ומדום אלך. אין כערכך בין זולתך אפס בלתך ומדום אלך. אין כערכך אדוני אלוהינו בעולם הזה ואין עם זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס בלתך גאון למות משיח ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. Eladon, page 151, in Lev Shalem, page 342. Page 342 in Lev Shalem. אלדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה Godol etuvo, דת ותבונה סובבים אותו. המתקהל על חיות הקודש ונעדר בכבוד על המרכבה זכות ומשול, לפני חיסון חסד ורחמים לפני חרבותו. מאורות שברא אלוהינו יצרם בדעת בבינה ובהשכל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב לבן. מלאים זיו ומפיקים נורא זין זיוון בכל העולם שמחים בצאתם וששים בבואם עושים בהמה רצון קודמם. תן וכבוד נותנים לשמור צאולה ורינה לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרח והקים צורת הלבנה. שבח נותנים לו כל צבע מרום שבח נותנים לו כל צבע מרום תפארת וגדולה שרפים ואופנים שרפים ואופנים והיות הקודש.
Piyut El Adon, this is a beautiful melody by Roly's teacher, Ari Lishan. And it's interesting that it's, I think, one of the piyutim that we do that has both very softer melodies as well as much more joyous. We tend to do more joyous melodies for El Adon, and sometimes this happens in the Chadodi. People get very fixated on one particular melody, like that's the melody, it has to be that melody. And I wondered, either Roly or Ari, like about this particular melody, because not every melody matches the piyut, and when you choose a melody to accompany a piyut, or it's created for the sake of the piyut, you hope that it evokes something about this piyut. Obviously is in the context of creation. So I'm wondering what you find is the difference between when we sing it to this melody, which has a more kind of, it's not somber, but a softer feel than, What do you feel? One of the things that comes to mind is that I definitely love the melody, but I also like sometimes the idea of the joyous quality, and many times, at least going back to what we were talking yesterday about this idea of nusach that represents something, that sometimes we want to bring joy to the service, and it's not necessarily about that particular section of El Adon, and it could be that we're trying to create a more joyous circumstance. And so let's say the melody that we might do after is core, if we do, even if we're a few minutes later and we're doing Keloheinu, that somehow we're trying to constrain ourselves from being too joyous at that point. So next week, as an example. So El Adon, in a way, falls a little bit to me as from a choice of melodies that somehow is within the whole, in a way, drama of the whole liturgy of that particular Shabbat. I think that the different melodies enhance or draw out of particular prayer piyut different aspects. We're not always feeling the same. And I think by going with softer melodies, sometimes you can feel some nuances. When you're singing happy melodies, you feel other nuances it stresses other places in the piyut and also in ourselves. I just want to tell you very quickly how this melody came to be with this piyut El Adon. This is many years ago, before I started studying with Ara. I started studying with Ara just almost 5 years ago. But before that, I knew this melody, and I went to pray in a synagogue in Yafo, and they started singing this melody to El Adon. I went home and I said, I know this melody, I know this melody, I know this melody. I racked my brain during the whole Shabbat. When Shabbat ended, I couldn't wait. I went into my cell phone, and I started trying to track down this. And I realized that there was an Israeli singer that used this melody for a song. And it made it a bit of a kitschy song. But it was played all over in Israel, in the radio, and of course in the shuk and every place. And people from that synagogue probably took it and used it for El Adon in the synagogue. And so that's where a few years later started studying with Ara, and I told him, your melody is very famous in Israel, and this particular melody, and it's used liturgically. He was very moved. He's Armenian. Very, very moved. And he said, I didn't know. He said, well, this melody is playing in Israel all over the place. He said, they never asked for permission. But he was very moved and very honored that, and every time we use one of his melodies, he feels tremendously grateful that, he plays the organ for many, many years in the church, an Armenian church where his father is the cantor, and he's very sensitive. And so I think this melody with El Adon is just gorgeous. Not for every Shabbat, but for many Shabbatot. I think because this melody is really about how the cosmos and the everything comes together in concert, really, to praise God. That this is really about the creation, how it praises God.
that sometimes that is a joyous uplift, and sometimes it's actually, this melody feels like it makes it work in concert in a different way. And I just love that, again, that the different melodies bring out different voices in the liturgy. So we now turn to the El Baruch at the bottom of page 153. It's on page 342. המחדש בטוב. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית כמוה לא עושה הורים גדולים כי לעולם חסדו אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו ברוך אתה אדוני יוצר הנאורו אבינו מלכי ראשנו אבינו אברהם מרחם לעלינו לשמוע ללמוד ללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך ואבינו לשלום בארבע כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו כי אל פועל ישועות אתה ובנו בחרת מכל עם ולשון וקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת להודות לך ולייחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה בכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר הולכים מצווך היום על לבבך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ושוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך וידות עפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך Turn to Michamocha at the middle of page 158 or on page 350 in Sim Shalom.
ישים ופודי ענבים ואוזן דרים ועונה לעמו בשמיים אליו תהילות לעליון ברוך הוא ובורך משה מרים ובני ישראל לך אנו שירה בשמחה רבה שיבחו גאולים לשמך על שפת הים יחד כולם הודו והמליקו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל קומה בעזרת ישראל ובדחנו מיהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל. The Amidah is on page 306 for Chag, or 366 in Sim Shalom with the additions for Shabbat. Eloi Abraham, Eloi Yitzchak, Eloi Yaakov, Eloi Sarah, Eloi Rivka, Eloi Rachel, Eloi Leah, Ha'el HaGadol, HaGibor, Barora, and Elyon, Gomer Chasadim Tovim, Vekoneh HaKol, Vezocher Chasdei Avot V'Imahot, U'mevi'u el Lifnei Bneihem, Leman Shemo V'Yahava, מלך חוזר ופוקנו מושיע מגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד זרעם. אתה גיבור לעולם אדוני מקיים את ימעתה רב להושיע מוריד הטל מכלכל חיים בחסד מקיים מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים עתיד אסורים מקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך מלך ממית ומחי ומצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים. קדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב על יד נביאך וכרזל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות ולכל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול מתנשאים לעומת סרפים לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו ממקומך מלכנו תופיע
ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון בקרוב יומנו, לעולם ועד תשכון. תתקדש ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. בינינו תראינו מה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך. על ידי דוד משיח צדקך, ימלוך אדוני לעולם ולציון לדור ודור. הללויה, לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים. קדושתך נקדיש, שבחך אלוהינו מפנינו לימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. We turn now to Hallel, which is on page 316, or in Sim Shalom on page 380, and Rise, because of Shabbat, we don't have Netilat Lulav today, but tomorrow we will.
and look forward to that. But in the meantime, we have the blessing of Hallel, page 316 or 380. אלוהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לקרוא את ההלל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לקרוא את ההלל. הללויה. הללויה לאדוני בשם אדוני ישב אדוני מרחמתו. רם על כל גויים אדוני שמיים כבודו מכאדוני אלוהינו המגביל לשבת המשפיל לראות בשמיים אז מקימים מעפר דל מאשפות ירים אביון להושיבי עם נדיבי עמו מושיבי עקרת הבית הם אבנים צמחה הללויה. צאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לועז הייתה יהודה לקודשו ישראל ממשלותה הים רעב ינוס הירדן יסוב לאחור ההרים רקדו חרים גבעון ונצור לך הים כתנוס הירדן יסוב לאחור ההרים תרקדו חרים גבעון ונצור מלפני אדון כולי ארץ מלפני אלוה יעקב ההופכי אסור גם מים על המיש ומיינו לא לנו כי לשמך דין כמון אחת לך למתיך למה יאמרו הגויים עיין אלוהים אלוהים השמן אשר קום צבים כסף וזהר מעשה ידי אדם ולהם אלוהים דברו אלוהים אוזניים להם אלוהים ישמעו אף להם אלוהים ילכון ידיהם אלוהים ישון רגליהם אלוהים ילכו כמוהם יהיו עושיהם כל אשר בוטח בהם ישראל בטח באדוני עזרם ומרינה הוא בית אהרון ביטחו באדוני עזרם ומגינם הוא יראה אדוני ביטחו באדוני עזרם ומגינם הוא אדוני זכרנו יברך את בית ישראל יברך את בית אהרון יברך יראי אדוני הקטנים העניים הגדולים יוסף אדוני עליכם ועל בניכם ברוכים אתם לאדוני עושה שמיים וארץ שמיים לאדוני והארץ נתן לי לידיו לא המתים יהללויה ולא כל יודעי תרומה
18 or page 382. 84. שובי נפשי שובי נפשי למנוחייך, אדוני גם על עלייך, חילצת נפשי ממוות, תתני ממני מתגי מדך יתן. האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד, אני אמרתי וחובזי כל האדם כוזב. משיב לנו כל תגמולו יעלי, כוס ישוע דשבנו נקרא, נדרג לנו לשלם, נגדל לכל עמו. יקר בני אדוני מאפת לחסידה, ואן אדוני כי אני עבדך בין אמתיך, פיתחת למוסרי, לך אזבח זבח תודה ושם אדוני יקרא. ודרי לאדוני ישלם, נגנה לכל עמו, בחצרות בית אדוני בתוכך ירושלים, הללויה. הללו את אדוני כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו באמת אדוני לעולם, הללויה. המצר קראתיה, ענני במרחביה, אדוני לי לא ירא, מה יעשה לי עליו? אדוני לי בעוזרי, ואני ערב ושונאי, טוב לחסות באדוני, מבטוח באדוני. טוב לחסות באדוני, מבטוח בנדיבים, כל גויים סבבוני, בשם אדוני כי עמידה. סבוני גם סבבוני, בשם אדוני כי עמידה. סבוני חיל פורים,
דוח וקש קוצים בשם עמוני כי המילה לחודף עיתוני למפול ואדוני עזר אני עוזי בזמרת יהווי לישועה כל עיניו ישועה באוהלי צדיקים ימין אדוני עושה חיל ימין אדוני רוממה ימין אדוני עושה חיל לא אמות כי אחיה אספר מעשיה יסור יסרניה ולמוות לא נתנני התבו לי שערי צדק מחובה הודיה זה השער לאדוני צדיקים יבואו עוד חכי על מיתני ותהילי לישועה עוד חכי עניתני ותהילי לישועה אבן עשו הבונים הייתה לראש פינה אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה מאת אדוני הייתה זאתי נפלט בעינינו את אדוני הייתה זאת היא נפלט בעינינו זה היום עשה אדוני נגילה ונשמחה בו זה היום עשה אדוני נגילה ונשמחה בו אנא אדוני הושיענה אדוני הושיענה אנא אדוני הושיענה אדוני הושיענה אנא אדוני יצליחנה אדוני יצליחנה אנא אדוני יצליחנה אדוני יצליחנה אדוני יצליחנה אדוני יצליחנה אדוני יצליחנה אדוני יצליחנה אנא אדוני הושיענה אדוני הושיענה אנא אדוני הושיענה אדוני הושיענה אנא אדוני יצליחנה אדוני יצליחנה אנא אדוני יצליחנה אדוני יצליחנה אדוני יצליחנה אדוני יצליחנה אדוני יצליחנה אדוני יצליחנה ועודך אלוהי הרוממך
חבתו להודות ולשמחה נאה נזמר כי מעולם עד עולם אתה אליי ברוך אתה אדוני מלך ואולי בתשבחות ניני ניה ננאי 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 היי ננאי You may be seated. Kaddish Shalem is on page 321 in Lev Shalem and on page 392 in Sim Shalom. יתגדל ויתקדש שם רבה, ועלמא דברה קירותי והמליך מלכות וחייכון ובמכון ובכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש ורבה מברך, לעלם ולעלמי היה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו לילה מכל ברכתה שירתה השבחתה ונחמתה תמירן בעלמא ואמרו אמן. תקבל צדו ותונדכו ישרק אדם ונשמע ואמרו אמן. יש אלוהים רבה ונשמע וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. We turn now to the service of the Torah. We turn to page 322 or 394 in Sim Shalom. Vayehi bin Soaron. The Torah is already on the table, as has been our custom for the last few weeks. And Lizzie will read shortly the reading for this first morning of Sukkot. Middle of the page on page 322. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו מצניך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה תורה ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל בקדושתו. Shema Israel, page 325. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shemo Echad Eloheinu Gadol Adonai Kadosh Shemo גדלו לאדוני איתי ונרוממה שמו יחדיו כי
כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. Before we turn to the reading of the Torah, I'd like to have a short conversation with Felicia about this morning's reading, which is on page 723 in the book of Leviticus, Vayikra. It's chapter 22. Begin with verse 26. And then the Torah turns after a few opening verses into the entire calendar of holidays, beginning with Shabbat, and we have Pesach, and we have Shavuot, we have Sukkot, we have Rosh Hashanah, we have Yom Kippur. They're not called Rosh Hashanah, it's not called, but we have here the accent on Yom Kippur, and then preparing for Sukkot. Sukkot is the pinnacle of all the holidays. In fact, Rosh Hashanah was the celebration of the new month on which Sukkot occurred on the full moon, and Yom Kippur was all the purification and all the preparation, the atonement, so that people can come to Sukkot in a state of purity, spiritual purity and also ritual purity. And so everything was towards Sukkot, which is how the reading ends this morning. And we learn just a few things in the Torah about Sukkot, but we know much more from descriptions in other texts, and particularly later on in the Mishnah, that this time of Sukkot was a time of tremendous, tremendous joy. People used to come to Yerushalayim, if they could, from all parts of the country, and they used to bring with them gifts to offer in the temple, and they used to actually have a wonderful week in Yerushalayim and partying, and that's precisely where I'm going. That the Mishnah describes these incredible scenes of singing and joy with instruments. The Leviim and the Kohanim are participating, and people are dancing, and scholars are dancing. People who were highly respected, they're all dancing, and there's fire, and there's water, there's libations. Tremendous joy. And it seems that in other holidays too there was tremendous joy in these pilgrimage festivals. And then as religion and Judaism evolved, everything seems to have been put in some sort of a box. And we experience the holidays mostly in the synagogue, some of us also in our homes, but everything seems to be some sort of a pale reflection of the joy that used to be in those days. And as I was reading preparation, I was reading the Mishnah in Sukkah, in the tractate Sukkah, about all these celebrations. I'm saying, why can't we have a little bit of that joy too? I mean, maybe these times of pandemic, it's a little bit more complicated, of course, you know. But I'm saying just in a normal year, the joy is tremendous joy here in the sanctuary on Sukkot, on the mornings of Sukkot. I mean, it's really beautiful with so many people through Lavim, walking around in the procession in the shul and singing, and it's beautiful, and Hallel is beautiful. But then, that's it. What happened? Is What that your happened? question? How can we capture some of that joy back and bring it into our lives, into our communal lives? I mean, I think there's the why of that is probably
contained in how authority plays, over time. That what is the original scene then gets tried to get controlled, by whoever wants to be in power, and therefore, in some way, that the original spontaneity, even though it's in the Mishnah, it was new, in a lot of ways, and that, I think that sense of newness and that sense that you're a creator of it rather than you're the recipient of it, which I think the blessing of from generation to generation is that we are the recipients of a tremendous, tremendous tradition of customs and laws and all those things. But, it's that famous story about first the Baal Shem Tov, or about you're telling the story rather than living the story, having been by the fire. And so I think one of the questions for us is, how do we not feel that we're just the recipients of a chain? And I think I certainly, I think I experienced a lot of connection and community from my synagogue growing up and a tremendous amount of love. But joy was not at the center of prayer life. And I think one of the things that we try to convey is that actually it could be. The same with Yom Kippur, even though, as you said, according to the Torah and the Mishnah, Yom Kippur was an ascent towards something else. So I think joy is something that needs to be unleashed, and we're not accustomed actually to expressing joy and release. We're in a very bounded culture. America is a bounded culture, and I think we've learned Judaism in a very restricted way. Many of us, even those of us, I didn't grow up in some way more traditional spaces, I think often allow for that more. It's more chaos in shul. So I think part of that is a psychological piece, and I think we have to be able to, release a little bit in order to get that, which is in some way, I think, why on Simchat Torah, there's some, even though when the sanctuary is packed, or even on Sukkot, when we're filled with a lot of people, it takes a lot to release it. Yes. It takes a packed sanctuary of all of you and all of us to feel permission actually to let go enough, because it's also, you could say, Purim is the opposite of Yom Kippur. It's much harder to do Purim than it is Yom Kippur. Yes. Yeah, I think you're absolutely right. It's much harder to be joyful for us than to be sad. We can do. It's true. Yom Kippur is much easier than Purim, and Tisha B'Av. Yes. Tisha B'Av is incredibly powerful and beautiful and deep, and we all can feel the sadness and the brokenness. We have an easier time going to those places. And so the question, we're going to go to the reading of the Torah, and as we read all of this, I would like us to exercise our imagination and read this and see what was behind these descriptions here in terms of, how people celebrated, expressed their joy, their sense of gratitude. I think I think it also has to do, our joy is tied also with our sense of gratitude. I think that when people were less comfortable, maybe less certain, maybe felt less in control, more vulnerable, I think that particularly an agricultural society that is so dependent upon the land, that we're not, we're going to get our fruits and vegetables no matter what. Exactly. And so the miracle of the abundance of something is really different. It's when tied it's to the not sense a of guarantee. awe, Yeah. and the sense of, the tremendous sense of awe. I once, many years ago, I was in southern India, volunteering for American Jewish World Service, and I went to witness a celebration, agricultural celebration, a huge festival in the whole area called Pongal, which happens always in January, and it's an agricultural festival. Thousands and thousands of people packed,
in the roads, in the fields, with their animals, with instruments, with food, singing. I mean, it was a little bit of an experience of what may have been with our ancestors back in the days of the temple. So as we read this, let's exercise our imagination, picture all this. This is, I'll end by saying this. Reb Zalman said, what we got here in the Siddur, and also perhaps in the Torah, is a tradition that went into what we have is a deep freeze. Right. The printing press. It's something that was alive and warm and expressive, and it was put on a page. Yeah. It's indeed, flat. And we have to take it out of deep freeze with our imagination, with our. Right. The gift of the printing press was that it gifted us with so much access. The negative thing with regard to, I think, religious life is that it flattened it. Yeah. So we turn to the reading on page 723. Lizzie is ready, and we're always grateful for your incredible service of Torah reading and leading us this Yom Kippur and Rosh Hashanah. And I know there's so many people who are saying Yashar Koach and expressing the gratitude to you. We're only a few people here, Felicia, Lizzie, Ari, myself, and Micah Dicker, who is in the balcony, who will read the Haftarah later, so we'll take all the aliyot amongst ourselves. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. הכל הבו גודל ותנו כבוד לתורה, תעמוד לאה בת אריאלה וצדקה, לעלי ראשון ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך את אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מן כל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך את אדוני נותן התורה. אמן. וידבר אדוני אל משה לאמור, שור או כסף או עז כי ייוולד. והיה 7 ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבני של אדוני, ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, וכי תזבחו זבח תודה לאדוני, לרצונכם תזבחו, ביום ההוא יאכל לא תותירו ממנו עד בוקר אני אדוני, ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם, אני אדוני, ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני אדוני מקדישכם, המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמוד חזן, הלל ראובן אריאל בן רחל ואהרון הלוי לעלייה שנייה. ברכו את אדוני המבורך. לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, מועדי אדוני אשר תקראו אותם מקראי קודש, אלה הם מועדי 6 ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש, כל מלאכה לא תעשו, שבת היא לאדוני בכל מושבותיכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. It happens that the Colin is also in the building watching the service or participating from another room, so now we've invited him also to
סוטי כאן עלייה, יעמוד חיים בן ישראל ושר הפגר אל עליה שלישי. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אלה מועדי אדוני מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם בחודש הראשון ב14 לחודש בין הארבעים פסח לאדוני וב15 יום לחודש הזה חג המצות לאדוני 7 ימים מצות תאכלו ביום הראשון מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו והקרבתם אישה לאדוני 7 ימים ביום השביעי מקרא קודש כל מלאכת עבודה לא תעשו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. We are at the bottom of page 725, chapter 23, verse 9. תעמוד מורתנו הרב פרימה חיה בת משה ורז רחל עלייה רביעית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו עם כל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. וידבר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם וקצרתם את קצירה והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן והניף את העומר לפני אדוני לרצונכם ממחרת השבת יניפנו הכהן ועשיתם ביום הניפכם את העומר כבש תמים בין שנתו לעולה לאדוני ומנחתו 2 עשרונים סולת בלולה ושמן ישל אדוני ריח ניחוח ונזכו יין רביעי טהין ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה עד הביאכם את קורבן אלוהיכם חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. We also found Dan in the chapel. יעמוד דן בן אלישבע ויהושע הלוי לעלייה חמישית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. וסברתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה 7 שבתות תמימות תהיינה עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום והקרבתם מנחה חדשה לאדוני ממושבותיכם תביאו לחם תנופה 2 עשרונים סולת תהיינה חמץ תאפנה ביקורים לאדוני והקרבתם על הלחם 7 כבשים תמימים בני שנה ופר בן בקר 1 ואלים 2 יהיו עולה לאדוני ומנחתם ונזקיהם ישרח ניחוח לאדוני ועשיתם שעירים 1 לחטאת ו2 כבשים בני שנה לזבח שלמים והניף הכהן אותם על לחם
הביקורים תנופה לפני אדוני, על שני כבשים, קודש יהיו לאדוני לכהן. וקראתם בעצם היום הזה, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, חוקת עולם בכל מושבותיכם לדורותיכם, ובקוצריכם את קציר ארצכם, לא תכלה פאת שדך בקוצרך, ולקט קצירך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני אדוני אלוהיכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, חיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. We're going to pray now for the Cholim, for all those who are in need of healing. And we invite the people to recite the names of all those whom you know, in your families, in your neighborhood, anyone whom you want to pray for who is ill. שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב ואמותינו שרה רבקה רחל ולאה יברך וירפא את החולים. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם להחזיקם ולרפאותם, וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף, בתוך שאר החולים, וחזק את ידי העוסקים בצורכיהם. שבת היא מלזעוק, יום טוב הוא מלזעוק, ורפואה שלמה קרובה לבוא, השתבח עליו זמן קריב, וכן יהי רצון ונאמר אמן. רפואת צירי אל נאמן, כי אתה רופא אומן. רפואת צירי אל נאמן, כי אתה רופא אומן. את ראשי שורך חלשי, ותן כוח לנפשי. את ראשי שור חלשי, ותן כוח לנפשי. That was quick done. Yeah, He that's made it from the top of the balcony all the way to the chapel with his guitar already ready. No. But he has to go through the kitchen because he had no way to come through the sanctuary. Yeah, so Should I call you? you're young, that's right. Yes. Yamon, Moreno Harav Yosef Ben Yaakov Yulia Lalia Shishi. ברכו את אדוני המבורך. Baruch Adonai מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Amen. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון זיכרון תרועה מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם משל אדוני. וידבר אדוני אל משה לאמור, אך בעשור לחודש השביעי הזה יום הכיפורים הוא, מקרא קודש יהיה לכם, ועיניתם את נפשותיכם, והקרבתם משל אדוני, וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני אדוני אלוהיכם, כי כל הנפש אשר לא תאונה בעצם היום הזה, ונכרתה מעמיה, וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה, והעבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה, כל מלאכה לא תעשו, חוקת עולם לדורותיכם, בכל מושבותיכם. שבת שבתון הוא לכם, ועיניתם את נפשותיכם. בתשעה לחודש בערב, מערב עד ערב, תשבתו שבתכם.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו את תורתו תורת אמת וחיי עולם נטע מתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Roly, if I can just say one thing, if people just notice the phrase Ba'erev me'erev ad erev is the baseline for the Piyut Yale, that that there are little nuggets that are in the Torah that serve as the structure for liturgical poems later on. So that phrase is the building point, one of the building points for Yale that people love so much. יעמוד מיכה רפאל בן נינה וצבי זאב הלוי לעלייה שביעית מפטיר. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, ב15 יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות, 7 ימים לאדוני, ביום הראשון מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו, 7 ימים תקריבו אישה לאדוני, ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם והקרבתם אישה לאדוני עצרת היא כל מלאכת עבודה לא תעשו אלה מועדי אדוני אשר תקראו אותה מקראי קודש להקריב אישה לאדוני עולה ומנחה זבח ונסכים דבר יום ביומו מלבד שבתות אדוני ומלבד מתנותיכם ומלבד כל נדריכם, ומלבד כל נדבותיכם אשר תיתנו לאדוני. אך ב15 יום לחודש השביעי, באוספכם את תבואת הארץ, תחוגו את חג אדוני 7 ימים, ביום הראשון שבתון, וביום השמיני שבתון, ולקחתם לכם ביום הראשון. פרי עץ הדר, כפות תמרים, וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם 7 ימים, וחגותם אותו חג לאדוני 7 ימים בשנה, חוקת עולם לדורותיכם, בחודש השביעי תחוגו אותו, בסוכות תשבו 7 ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים אני אדוני אלוהיכם וידבר משה את מועדי אדוני אל בני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. חצי קדיש. יתגדל ויתקדש שם רבה. אמן. ויעלמה דברה קילותה וימליך מלכותה בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יש מרבה מברך יעלם לעליה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה ברכו לאלה מכל ברכת מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. זאת התורה. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. And now Micah will read the Haftarah, page 1253. It is the beginning of the 14th chapter of the book
of Zechariah. Once again, page 1253. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Binviim Tovim V'ratza v'divreihem hanemarim be'emet Baruch Ata Adonai Habocher Batorah Uv'Moshe Avdo Uv'Yisrael Amo Uv'Inviei ha'emet v'tzedek Hine yom ba l'Adonai V'chulak shelalech bekirbech V'asavti et kol hagoyim et Yerushalayim lamilchama v'nilkta ha'ir v'nashasu habatim v'hanashim tishachavna v'yatsa chatzi ha'ir bagola v'yeter ha'am lo yikaret min ha'ir v'yatsa Adonai v'nilcham bagoyim hahem ki yom hilachamo b'yom kerav v'amdu raglav b'yom hahu al har hazeitim asher al pnei Yerushalayim mikedem v'nivka har hazeitim mechetzio mizracha v'yama ge gedola meod umash chatzi hahar tzafona v'chetzio negba v'nastem geharai ki yagia geharim el atzal v'nastem ka'asher nastem mipnei harash b'yemei Uzziah melech Yehuda uva Adonai Elohai kol kedoshim imach v'haya bayom hahu lo yeh or yikarot v'kipaon v'haya yom echad hu yivadal Adonai lo yom velo laila v'haya la'et erev ye'or v'haya bayom hahu yitzeu mayim chayim Yerushalayim chetziam el hayam hakadmoni v'chetziam el hayam ha'acharon b'kayit u'v'achoref yeh v'haya Adonai lemelech al kol haaretz bayom hahu yeh Adonai echad u'shmo echad yisov kol haaretz ka'arava migeva l'rimon negev Yerushalayim v'ra'ama v'yashva tachteha l'mishar binyamin ad mekom sha'ar harishon ad sha'ar hasha'ar hapinim ומגדל חננאל עד יקבי המלך וישבובה וחרם לא יהיה עוד וישבה ירושלים לבטח וזאת תהיה המגפה אשר יגוף אדוני את כל העמים אשר צבאו על ירושלים המעק בשרו והוא עומד על רגליו בעיניו תימקנה בחוריהן, ולשונו תימק בפיהם. והיה ביום ההוא תהיה מהומת אדוני רבה בהם, והחזיקו איש יד רעהו, ועלתה ידו על יד רעהו. וגם יהודה תילחם בירושלים, והוסף חיל כל הגויים סביב, זהב וכסף, ובגדים לרוב מאוד. וכן תהיה מגפת הסוס, הפרד, הגמל והחמור, וכל הבהמה, אשר יהיה במחנות ההמה, כמגפה הזאת. והיה כל הנותר מכל הגויים הבאים על ירושלים ועלו מדי שנה ושנה להשתחוות למלך אדוני צבאות ולחוג את חג הסוכות. והיה אשר לא יעלה מאת משפחות הארץ אל ירושלים להשתחוות למלך אדוני צבאות ולא עליהם יהיה הגשם,
ועם משפחת מצרים לא תעלה, ולא בא ולא עליהם, תהיה המגפה, אשר יגוף אדוני את הגויים, אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות. זאת תהיה חטאת מצרים, וחטאת כל הגויים, אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות. ביום ההוא יהיה על מצילות הסוס קודש לאדוני, והיה הסירות בבית אדוני כמזרקים לפני המזבח, והיה כל סיר בירושלים וביהודה קודש לאדוני צבאות, ובאו כל הזובחים ולקחו מהם ובישלו בהם, ולא יהיה כנעני עוד בבית אדוני צבאות ביום ההוא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי בית חיינו, ולא עלובת נפש תושיע במהרה בימינו, ברוך אתה אדוני לשמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה ועל יום חג הסוכות הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה, לששון ולשמחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת בישראל והזמנים. אמן. ישר כוח, מייקל. Always precise, beautiful reading. Continue with Etz Chaim He on page 300 and It's page 184. no. Sorry, you're right. Page 342. 342. Etz Chaimi למחזיקים בה בתומכיה מאושר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום השיבנו אליך ונשובה חדש חדש ימינו חדש ימינו כקדם. The Amidah of Musaf, to which we now turn, is on page 343 in Sidur Lev Shalem, page 456 with the additions for Shabbat and for Sukkot. Victor Chatzi Kaddish, 342. Yeah. יתגדל ויתקדש שם רבה ועלמה דיברה קילותה וימליך מלכותה וחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן יהא שמרה ומברך לעולם לעולם היה יתברך וישתבח
ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שם קודשה וילכו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים קונה הכל וזוכר חסדי אבות ואמהות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוז ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור אדוני בחיי מתים אתה רב להושיע מוריד הטעם מחכה חיים וחסד מחיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים והופך עולים עתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך באג גברות ומדם מלך מלך ממיתוך חיה מצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו ממקומו הוא יפן ברחמים ויחון עמם יחד עם שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמע אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו ומלכנו ומושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי להיות לכם אלוהים אני אדוני אלוהיכם אדיר אדירנו אדוני אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש
Going to turn now to the Hoshanot for Shabbat. The ark is going to be open. It's on page 387 in Lev Shalem. .387 in Lev Shalem, 535 in Sim Shalom. Hoshana, 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 Hoshana. Hoshana lemancha Eloheinu, Hoshana. Hoshana lemancha Boreinu, Hoshana. Hoshana lemancha Goalenu, Hoshana. Hoshana lemancha Doreshenu, Hoshana. Hoshana, 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 Hoshana. Hoshana, Om Nitzra Kevavat, Hoshana, Hoshana, Bonanet Bedat Nefesh Mishivat, Hoshana. Hoshana, Gomer Yochot Shabbat, Hoshana. Hoshana, Doreshet Masad Shabbat, Hoshana, Hoshana. Hoshana. Hoshana, Hoshana, Hoshana קובעת 2000 תחום שבת הושענא, הושענא ומשיבת רגל משבת הושענא, הושענא זכור ושמור מקיימת בשבת הושענא, הושענא חשה למהר ביד שבת הושענא, 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 הושענא טורחת כל משל השבת, הושענא, הושענא יושבת וממתנת עד כלות שבת, הושענא, הושענא כבוד ועונג קורן, שבת הושענא, הושענא לבוש וכסות מחלפת בשבת, הושענא, 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 הושענא נועה מגדים ומנעמת לשבת, הושענא, הושענא סעודות שלוש מקיימת בשבת, הושענא, הושענא שתי כיכרות בצד בשבת, הושענא, 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 הושענא פורטת 4 רשויות בשבת הושענא, הושענא ציווי הדלקת נר מדלקת בשבת הושענא, הושענא קידוש היום מקדשת בשבת הושענא, הושענא רנן 7 מפללת בשבת הושענא, הושענא 7 ודת קוראה בשבת הושענא, הושענא תנחילנה ליום שכולו שבת הושענא, אני והושיענא, כי הושעת אדם, יציר כפיך לגוננה בשבת קודש, עם צאתו כופר וחנינה, כן הושענא. We turn to the last section of this piyut on page 391. כי הושעת שבות שבטי יעקב, תשוב ותשיב שבות העולי יעקב. כן הושענא, כי הושעת שומרי מצוות וכוחי ישועות אלה מושעות. כן הושענא, אני והושיענא, הושיע את עמך ולברך
נחלתך. אורם, 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 אורם ונשם, אורם ונשם עד העולם. הושיע את עמך וברך את נחלתך. אורם, 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 אורם ונשם, אורם ונשם עד העולם. הושיע את עמך וברך את נחלתך. אורם, 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 אורם ונשם, אורם ונשם עד העולם. Page 391, I'm sorry, page 203, 203 or 506 in Sim Shalom, Kaddish Shalem. יתגדל ויקרא השם לרבה, אמן. ויעמד יברך ירצה וימליך מלכותה, בחייכון ויאכלו חייתך בית ישראל, בגלה בזמן קריב ויאמרו אמן. יש מרבה מברך, לעלה ולעלה ולעלה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה לשם את קודשך. ברכו לעילה מן כל ברכתה בשירתה תושבחתה בנחימתה דמירם בעלמה ואמרו אמן. תתקבל צלותון ועותון לכל ישראל קודם, עמוד ישמעיה ואמרו אמן. אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. כאלוהינו אין כאלוהינו אין כאדוננו אין כמלכנו אין כמושיענו. ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién como nuestro Señor? ¿Quién como nuestro Rey? ¿Quién como nuestro Salvador? Bendito nuestro Dios, bendito nuestro Señor, bendito nuestro Rey, bendito nuestro Salvador. אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו, אתה הוא שהגדיל אבותינו לפניך את קטורת הסמים לשבח לאדון הכל, לתת גאולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שבותה לבביך כאדוני הוא אלוהים בשמיים ממנו מתחת עליון. קבלו כולם את עול מלכותך ותן לבית כמלכות של החיות. ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד.
those who are in mourning and those who mark a yortzeit are now invited to unmute on Zoom and together to recite Kaddish on page 207 or page 512. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה כרעותי וימליך מלכותי, ובזמן קריב ואמרו אמן. בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי נקודשם בריחו. לעילה מכל ברכתה שירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו וכל ישראל. אמן. עשה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. ואמרו אמן. חג שמח, שבת שלום וחג שמח to everyone. We are going to gather this evening once again at 7 p.m. for second evening of Sukkot services, 9:30 tomorrow morning. Those of you who have lulav and etrog at home, you will get it ready tomorrow morning. We'll have ours here. We'll have a little bit of a procession in an empty shul. Nonetheless, thinking of all of you and remembering all the days past and anticipating all the days coming when we will be celebrating and joy together once again here. But tomorrow, after the experience in the synagogue, we are all invited to join together, those who are near and can join us at the corner of 88th Street and West End Avenue with lulav and etrog to do one Hoshana outside. And masks. And masks, yes, that goes without saying. We will be doing with social distancing. Nonetheless, we will have an opportunity to do one Hoshana outside. So we invite you to come. And it's always, as it was with the sounding of the shofar a couple of weeks ago on Broadway, it was such a wonderful opportunity to be together in community for a little while. We also needed, we are also starved for that. So those who are near and able to come, please do join us. 12:15 tomorrow after the tefillah. We have tomorrow evening, we're going to gather on Zoom at the conclusion of the Chag for Arvit at 7:20 on Zoom. Particularly for those who are saying Kaddish, you'll have an opportunity to continue saying Kaddish. We have opportunities this week to, there's still some slots open for people who want to come and sit in our sukkah for a little while with a meal. And that's only for BJ members and only by registration. So after the Chag tomorrow night, you can check if there's still some room left. It's a beautiful sukkah on the sidewalk in front of our sanctuary on 88th Street. We have a number of things happening this week, including Tashlich, including classes at the beginning of explorations of the Introduction to Judaism class that Deborah Sachs-Mintz will be teaching. So all of that is in the website. You can check every opportunity to connect this week for different groups, different ages, different opportunities. And we are now going to conclude with, I'm just looking to see if I forget anything, but that's it. Too many announcements. Everything is on our website. Concluding with the singing of the words, Ana Adonai, Hoshi'ana. We really need God's help, God's salvation, and God's help for us to prosper in every way, and particularly to give us health and strength and resilience and prosperity. Page 320, Lev Shalem, page 388, Nisim Shalom. Ana Adonai Hoshi'ana.
יצליחנה, אדוני יצליחנה, אדוני יצליחנה, אדוני יצליחנה, אדוני יצליחנה, אדוני יצליחנה. אדוני יושיענה, אדוני יושיענה, אדוני יושיענה, אדוני יושיענה, אדוני יצליחנה, 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 אדוני יצליחנה. שבת שלום, Shabbat חג shalom, שמח. Chag page, if you Sameach. turn to page 75, you will see Birkat Kohanim. For the kids, so if you have kids, we can bless. You imagine all the kids coming under the chuppah, under the talit here. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום, ויעשה לך שלום, 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 ויעשה לך שלום, 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 ויעשה לך שלום. שבת שלום, חג שמח. שבת שלום, חג שמח.